الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ٹیلی ویژن کے اوپر یہ خبر دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا کہ ابو ظہبی نے اور یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اچھا ہے، مراسم بڑھانے چاہیے، روابط بڑھانے چاہیے اور کشیدہ تعلقات کو صحیح کرنا چاہیے اپنے ملک کی بہتری کے لیے۔ بالکل صحیح بات ہے، ملک کی بہتری کے لیے، دنیا داری کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ جن سے آپ کا بگاڑ ہے ان سے آپ اپنے تعلقات استوار کریں، اچھے کر لیں۔ یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، مگر ایک دنیا داری سے ایک اوپر کی بھی چیز ہے جو اخروی ہے، آخرت کی چیز ہے، آخرت جو کبھی نہ ختم ہونے والا صلہ ہے، یعنی جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون اسی میں رہے گا اور فائدہ اٹھائے گا، اور جو اصحاب النار ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور تکالیف اٹھاتے رہیں گے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ عارضی دنیا اس میں فوائد اٹھانے ہیں، فائدہ اٹھانا ہے، یا آخرت والے اس میں فائدہ اٹھانا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی ہوگا، اور جو قتل عام اور جو ظلم و بربریت کا بازار کشمیر میں گرم کیا ہوا ہے نریندر مودی نے، میرے پاس الفاظ نہیں، میں ان کیفیات کو کس طرح آپ کے سامنے پیش کروں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن مجید کا اور آیت نمبر 51 آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس میں یہ ترجمہ آپ کو نہ ملے تو آپ جتنی لان تان ہو سکے، جتنی بھی، وہ مجھ پہ کر سکتے ہیں، اجازت ہے، اور آپ میرا نام لے کے سید اقتدار علی آپ کمنٹ سیکشن کے اوپر کمنٹس کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ مجھے سمجھتے ہیں نیگیٹو، برا، وہ آپ میرے اوپر الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کھلے دل کے ساتھ، اگر یہ ترجمہ آپ کو اس میں نہ ملے تو۔ 5واں سورہ سورہ مائدہ، اس میں آیت نمبر 51 اور اس میں بالکل واضح آیت ہے، کوئی متشابہ آیت نہیں ہے، بالکل واضح آیت ہے کہ جس کسی نے بھی کلمہ گو نے، مسلمان نے، جس کسی نے بھی اگر یہود و نصارہ سے اپنے مراسم بڑھائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور وہ انہی جیسا ہے، وہ انہی جیسا ہے۔ مطلب ہے یہ ہے کہ انہی جیسا کا کیا مطلب ہوا؟ کافر و مشرک، یعنی یہود و نصارہ کہہ دیا مسلمانوں کو، جو ان سے مراسم بڑھائے، تعلقات استوار کرے۔ مگر قرآن نے اس 51ویں آیت میں ایک لفظ اور بھی استعمال کیا ہے، مگر ہاں، کاروبار یا تجارت کے سلسلے میں اجازت ہے۔ کتنی باریکی ہے، دیکھیے، ایکسپورٹ امپورٹ کی اجازت دے رہا ہے اسلام، آپ ان سے ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر جو معاہدے آپ کر رہے ہیں وہ تو آپ کر سکتے ہیں، مگر گال سے گال ملانا، مصافحہ کرنا، گلے لگانا، جام سے جام ٹکرانا، یہ اجازت اسلام نہیں دے رہا ہے۔ دوستی اور روابط میں اور کاروبار روزگار میں تعلقات کا ہونا الگ بات ہے، اور ان کو گلے لگانا، ان کا مصافحہ کرنا اور ان کو میڈل پہنانا، یعنی تمغہ حسن کارکردگی پہنانا، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ دنیا والوں نے دیکھ لیا ہے، اب یہ چھوٹی چھوٹی خبریں جو ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، سب دیکھ لیتے ہیں کس نے کیا، کس طرح کیا، کس وقت کیا، کس دن کیا، کس مہینے کیا، سب کچھ آ جاتا ہے، کوئی چیز اب چھپی نہیں رہ سکتی ہے۔ نریندر مودی صاحب نے جو عرب ممالک کے حکمرانوں کو جو
तमग़े हुस्न कारकर्दगी पहनाया है, यानी हार पहनाया है गोल्ड का, सोने का। उनके लिए सोना क्या हैसियत रखता है अरब ममालिक के लोगों के लिए, उन्होंने वो गले में पहनाया है नरेंद्र मोदी के। और कल कामरान खान का जो प्रोग्राम आता है वो मैं देख रहा था, कामरान खान शो, उसमें उन्होंने वो क्लिप भी चलाई थी कि जब अरब ममालिक के हुक्काम आला ने और हाकिमों ने नरेंद्र मोदी को गाल से गाल टकराए, प्यार किया, मुसाफा किया और उनको वो मेडल पहनाया। वहाँ कश्मीर में, इंडिया में औरतों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, उनकी इज़्ज़तें तार तार की जा रही हैं, उनके नौजवानों को ज़बह किया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनके बच्चों को अद्वियात से, ग़िज़ाओं से महरूम रखा जा रहा है, उन पे ज़ुल्म और सितम रवा रखा जा रहा है, और उनको, औरतों को और मर्दों को बालों से पकड़ के ज़मीन पे खींचा जा रहा है, मुक्के लगाए जा रहे हैं, लातें मारी जा रही हैं, डंडों से पीटा जा रहा है, और आप उनको मेडल पहना रहे हैं। आप उनको तमग़े हुस्न कारकर्दगी नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। आप ट्रंप के आगे पीछे चले जा रहे हैं। आप इसराइल, सबसे बड़ा दुश्मन आलम इस्लाम का, वो यहूदी है, उसको आप तस्लीम कर रहे हैं, उसके साथ आप दोस्ती और रवाबत अपने बढ़ा रहे हैं। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसे जैसे ये वाक़यात हो रहे हैं, जैसे जैसे, मैं कहता हूँ कि जैसा कोरोना आया है और करोड़ों लोग मर गए, अगर 10 करोड़ कोरोना और इसी तरह का आ जाए, इससे बढ़ के, और इससे भी कई गुना, अल्लाह ताला अपने बंदे को इस वबाई मर्ज़ के ज़रिए ख़त्म कर दे, तब भी हम लोग सही होने वालों में से नहीं हैं। हमें जब 1,24,000 अंबियाए मुरसलीन सही नहीं कर सके, हमें जब रसूल खुदा और उनका खानवादा शहीद होके वो सही नहीं कर सका, अंबिया सही नहीं कर सके, औलिया सही नहीं कर सके, ताबईन तबा ताबईन सही नहीं कर सके, तो हम किस तरह सही होंगे? हम सही होने वालों में से नहीं हैं, हम सही बिल्कुल नहीं होंगे। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कहा है, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं जिन और इंस की, जिन्नात और इंसानों की मेजॉरिटी को, अक्सरियत को जहन्नम में डाल दूंगा। कैसा रहमान और रहीम है कि रिजल्ट अभी से आउट कर दिया, अभी से बता दिया कि सही हो जाओ। कह दिया कुरान में कि मैंने फैसला कर लिया है कि आखिरत में जिन और इंस की मेजॉरिटी को, अक्सरियत को मैं जहन्नम में डाल दूंगा। ये मुसलमानों ने, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस माहदे की खिलाफ वर्जी की, वो इसको कंडम किया है। उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, टर्की भी है, ईरान भी है, और ममालिक भी हैं जिन्होंने इस माहदे को रद्द किया है। फ़लस्तीन ने रद्द किया है, फ़लस्तीन ने नहीं माना है। मैंने एक ज़माने में कहा था, एक क्लिप में कहा था, जान का सदका माल है और इज़्ज़त का सदका जान है। जो जो अपनी ज़िंदगी को अहम समझते हैं वो माहदा कर लेते हैं, जो आखिरत को सब कुछ समझते हैं वो वो अपने मरने से ज़्यादा आखिरत के लिए अपनी दुनियादारी से ज़्यादा मरने को तरजीह देते हैं। जो इज़्ज़त वाले होते हैं वो आखिरत के लिए अपनी मौत को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि क़ब्ल इसके कि हमारी इज़्ज़तें पामाल हो जाएं और हम आखिरत के लिए कुछ भी नहीं लेके जा सकें, वो मौत को तरजीह देते हैं, मौत को बढ़ के गले लगाते हैं। इसीलिए सूरह जुमा में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़तमन्नौल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन, अगर सच्चे हो तो तमन्नाए मौत करो। और दूसरे सूरह में कहा कि ये तमन्नाए मौत नहीं करेंगे, इसलिए कि इनको पता है कि आगे भेजने के लिए इनके पास ज़ादिरा कुछ भी नहीं है, इनके पास आगे भेजने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ये तमन्नाए मौत करेंगे ही नहीं। मुनाफ़िकीन के चेहरों से नकाब उठती चली जा रही है। आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल ये फ़ैसला जो है
عرب ممالک کا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ لاکھوں لوگوں کا خون بہا ہے، لاکھوں عورتوں کی عزتیں پامال کی گئی ہیں، لاکھوں مردوں کو قتل کیا گیا ہے، لاکھوں گھروں کو اجاڑا گیا ہے، بے شمار لوگوں کے گردن کاٹے گئے ہیں، ان کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، ان کو تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ کیا اس کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے؟ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جاتا ہے، وہ اثر لا کے رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔